我们村的女子是出了名的好运体质，而我更是其中的翘楚，我也因此被赐给病重的太子。舒兰，恭喜主子是一对龙凤胎。1年后，我为太子诞下了龙凤胎，命数将尽的太子也因为我的滋养，奇迹般好了起来。蓦然，快看看我们的孩儿！把这2个孩子都扔去喂狗。什么？楚木然，你疯了吗？那可是我们的孩子！本宫知道啊，你也有你的去处。跟我来，把他给我，扔进棺材里。为什么？楚木然，你为什么要这样对我？好，我告诉你，那些太医们根本就是危言耸听。我的病本来就可以自愈，可你却用过喜的名头嫁给我，怀上我的孩子，害得云洛只能嫁给一个纨绔子弟。你知道他现在什么样吗？现在他被那个纨绔打死了。你满意了？就因为云洛，你就要取我和孩子们的命？这难道还不够吗？要不是你贪慕太子妃的虚名，嫁给我的就是云洛，他就不会落得如此惨状，如此下场。本宫今日就是要你给他一命抵一命。你不是说过，你的好运体质可以怀上任何不育男子的血脉吗？好啊，那你就怀上一个死人的孩子，给本宫瞧瞧。我被关在棺材里活活憋死，全村的女子也被以欺君之罪尽数砍死。燕薇，燕薇，传闻你的好运滋养体质不仅能治百病，还能怀上任何不育男子的血脉，这是真的吗？我真是回到了被皇后召见那天了。回禀皇后娘娘，那只是民间传闻，太子殿下吉人天相，必定不需要过喜新娘也能够延续血脉。民间传闻也不是没有道理，只要有一线机会，本宫都要试试。皇后娘娘，母后，母后，我绝不会娶阮燕薇为妻的。我的太子妃只能是阿洛。阮燕薇为了嫁给我，编造了好运体质的谎话，此举已是妄图欺君。我母后罚他100变刑，已经效尤。娘娘，太子殿下一见我就想将我打杀，看来民女是无福嫁给太子，还请娘娘收回成命。木然，你错怪燕薇了，是本宫听闻了外面的传言，才把她找来的。再说燕薇已经说了，那些都是假的，当不得真。你拒绝了？皇后娘娘，民女实在担不起此等重任，还请娘娘三思。罢了罢了，你先回太子的偏院住着吧。若真有事，本宫还得召你回来。是，看来想要彻底摆脱楚木然，不是那么简单的事。走这么快做甚？往日不都喜欢扶着本宫走吗？往事，太子殿下，今日你我才是初次见面。别装了，本宫知道你同我一样，也重生了。我并不想对你下手，若你能保证这一世不掺和我跟云洛的婚事，我就不会伤害你，还有你村里那帮父老乡亲。太子殿下多虑了，民女只会祝你跟云小姐早生贵子，多子多福。就是不知道你的身体能不能撑过新婚夜了。太神奇了，太子的不治之症1个月竟然痊愈了，这好运滋补的体质果真名不虚传呐。上一世婚后，楚木然没死全靠我的滋补体质，可他却以为是他自愈的。如此最好，从此你我桥归桥，路归路。但若是让本宫听见关于你和我的流言蜚语，坏了我和阿洛的婚事，
本宫绝不饶你。那您可千万要争取活到婚礼的那一天啊！太子殿下，楚木然的病肯定会一天比一天严重，即便逃过今天这一遭，皇后肯定还是会抓我去当过喜新娘，这样就又会重蹈上一世的覆辙。我得想一个脱身的法子。给我滚出去！真不要脸啊！你脏我的地方，谁都不要了！真是个贱货！明明是个女的，为了上嫁，连自己的清白都不顾，还拿怀孕骗人。陈韵上位，这跟青楼的女子有什么区别？这就是皇后娘娘给你定的新娘子吗？说她真有好运滋补的体质怎么办？要不我们的婚约还是算了，迎娶这位姑娘进门吧。阿洛，你这是做甚？你没听到百姓们骂他吗？他只是个骗子。我的病根本没有太医说的那么重，你放心，不出1月我的病定会自愈。真的吗？那真是太好了。楚木然，前脚说了桥归桥，路归路，转头就散布流言折辱我，你可真是个彻头彻尾的小人。坤松，坤松，将军府的棺材都已经准备好了。大将军这么年轻就病入膏肓，真是天妒英才啊！听说这老夫人啊，求遍了所有的法子都不中用啊。若是有谁啊能给将军府攻下血脉啊，那就最好了。是活埋我的那具棺材，棺木里的男人是战死的秦将军。脱身的法子有了。好孩子，我知道你是皇后娘娘请来的有福之人，可我儿的伤势，连御医都来诊过，我不能让你嫁进来守活寡。秦将军精忠卫国，我真的很想救他。老夫人，这一切都是我心甘情愿的。那太子那头，太子执意要娶云洛，一定乐见此事，还望老夫人成全。孩子，快起来！老夫人，这是同意了。你先回去，我会替我儿亲自向皇后娘娘求娶你。多谢老夫人。快去吧。这辈子，我一定要改变自己和秦将军的命运。太子一心娶云洛，不会在意我的婚事。要让皇后娘娘甘心放我出嫁，为今也只差一步了，那就是让云洛传出怀孕的好消息，让太子更自信，无需我便能痊愈。吃饭了。这饭已经馊了，即便我不会嫁给太子殿下，那我也是皇后娘娘请来的客人，你不该这样对我吧？只有这个饭，你爱吃不吃？太子殿下可是说了，府里的东西都要先供着云洛姑娘呢，只有云洛姑娘不要的，才能拿给你。所以这饭是云洛吃剩的剩饭，不然呢？一个不要脸的撒谎精，吃这个东西都已经是抬举你，你只配吃泔水。你敢打我？我为什么不敢打你？不打你，怎么掩来你那虚情假意的主子呢？沈姑娘，你怎么能拿我的丫鬟撒气呢？冉姑娘，我知道太子殿下不能娶你，你心中有气，但你也不能对着我的丫鬟撒气，还把她打成这样。阮烟薇，本宫都说了不会娶你，你现在这副纠缠的样子真让本宫厌恶。你听着，本宫命你现在立刻给云洛的丫鬟下跪道歉。出言不逊的是他，凭什么要我给他道歉？应当是云洛管教下人不严。1、2、3，冉姑娘，都是我的错。我知道你心中有气，齐太子殿下非要娶我，
但是你也不能对着我的丫鬟撒气，不要连累无辜。你这恶妇，简直恶毒至极！你知不知道，阿洛他有心急受不得刺激，你还……本宫知道了，平时装的不争不抢，其实就在等这个机会啊，想除掉阿洛。这样一来，就没有人抢你太子妃的位置，你也能顺顺利利进得东宫了，是也不是？岂有此理！来人，来人！把这个恶妇给我拖出去，狠狠的打！打到什么时候阿洛不疼了，什么时候停！我明日就会求皇后娘娘放我出宫的。我已经摘了云露的穴位，明日太子会被诊出怀孕的假象。届时请老夫人请求赐婚，皇后娘娘便再也没有理由不放我走了。不必了，我已经替你想到法子了。哎，你说你要是往后不能再生育，那母后是不是就不会逼着本宫再娶你？楚木然，你什么意思啊？楚木然，你要做什么？你疯了吗？你会后悔的。后悔？郭德斌马上就会自愈，根本不需要你的肚子。你说我后悔什么？因为你总算是醒了。来，慢慢来。木然也真是的，就算是要替云洛出气，也不能不分轻重啊。这万一把你的包公给打坏了，到时候真要你给木然过席，那可怎么办？你呀，就好好的在这休息，有本宫在啊，木然不敢再欺负你了。3日后太子大婚，等云洛怀上了孩子，本宫一定让你风风光光的回去。是，我知道了。太子殿下的身体如何？好孩子，难为你还惦记着他。太子最近的身体啊，一天比一天看上去康健，有时候还能自己起来走几步。听说他不仅白天亲力亲为的准备婚礼，有的时候晚上还能够带云洛狩猎夜游呢。是吗？看来太子殿下不需要民女，他也能痊愈啊。太医们还是劝他要多加休息，不要操心劳累，慢慢来。为了稳妥起见，你还是先好好的住下，等到太子万全了再出宫啊。楚木然这是回光返照，真不过3天了。这一对不见兔子不撒鹰的母子，还得我再添把火才是。皇后娘娘，将军府的秦老夫人求见。本宫原本说要将你赐给木然，但现在看来，太子的身体日渐好转，3日后就便大婚。你们2人确实是没有缘分，如此说来，本宫也算是欠你一桩姻缘。刚好今天老夫人来求我，想让我把你赐给秦将军。虽然本宫也说了，你有好运体质，能够滋养将死之人，是传闻，但是老夫人呢，执意想让你试试，不知你意下如何？多谢皇后娘娘，多谢老夫人，民女愿意。好孩子，快起来！本宫啊，会赐你郡主封号和10里红妆，一定让你风风光光的嫁出去。秦将军为国效力，受伤病危，圣上正愁怎么弥补将军府，眼下让你这个民女嫁过去，这是再便利不过了。嫁出去？当然是。我说过了，我不会娶她。就算您保住了她的包公，给予她身份和爵位，我也不会娶她的。你放心，她……母后，你说什么？我用银针给云洛的滑脉已经诊出来了。云洛有喜了，方才御医给她诊出了滑脉。宫中这些御医还真是满口胡言，非说姑病重无法传宗接代，还说什么姑活不过1个月。可如今姑不仅能站起来，还能让云洛怀有身孕。阮燕薇，我早就跟你说过，你所谓的好运滋养的体质，无非就是你们村人编造出来的谎言罢了。还有，上一世你之所以怀上姑的孩子，那也是因为姑的身体完全自愈。这世间任何女子都能怀上姑的孩子，现如今你还有什么好说的？没话说了吧？那你今日便走吧，从今往后莫要再出现在姑的面前。那可不行。燕薇啊，要嫁给秦将军，3日后与你一同成婚。您说什么？刚才你们说的赐婚，
不是赐给我？当然不是了，你不是说你只要云洛一人吗？那本宫怎么还会给你赐婚呢？皇后娘娘，说是没有别的事情，民女就先行告退了。你怎么能嫁给秦泽成呢？你不是一门心思要嫁给本宫吗？太子殿下，这是病好了，但是失忆了吗？我已经说过无数次了，我根本就不想嫁给你，也不会嫁给你。你就这般贪慕虚荣，一定要嫁给显贵了？你现在用好运体质骗了秦老夫人，但你和秦将军过完喜之后，你非但没能怀上他的孩子，也没能救活秦将军。届时你和你的村里一样，会落得惨死的下场，知不知道？不是所有人都跟你一样。你执意想嫁给显贵，本宫也可以纳你为妾。上一世，阿洛因为你的插足所嫁非人，落得惨死的下场，我因此才会那般厌恶你。可我没想到，这一世你真的远离了我和阿洛。说实话，我很开心你能这么懂事，所以现在我发现，本宫也没有那么讨厌你了。只要你能保证，你进府之后不和阿洛相争，待他生完孩子，本宫也可以与你一死。至于你和秦将军的婚事，本宫现在就派人拒掉。3日后，本宫会派花轿接你进府。楚木然，你且得意，最后3天了。回殿下，半个时辰前，咱们的花轿就已经接上阮姑娘了，这会儿想必已经到府门口了。至于将军府那边，探子汇报，静悄悄的，完全没有举行的样子，想必是不敢跟殿下抢人了。好，是我对不住秦将军了。明日我会亲自为他挑选新的郭喜新娘。恭迎夫人。将军万福。夫人受委屈了，可曾受到惊吓？托老夫人和将军的福，一切安好。夫人送来的东西放进来了吧？放心，一早上老夫人和将军亲自给我放进去的。太子殿下，希望你喜欢我送去的惊喜。3日已到，后会无期。夫人，母亲还在等着我们。请太子妃娘娘下轿。哎呦，看太子妃娘娘，真有啊！看这叫什么？哎呦，冰箱子漂亮。怎么还有顶轿子？今日还有位新娘吗？啊，还有顶轿子，怎么有2顶轿子？一定是阮燕薇这个贱人。殿下，是那边的轿子到了。是。殿下，这是好事成双。去召房领赏。木然哥哥，娘娘，这使不得呀！因为你果然来了。殿下，这是木然哥哥。殿下，快传太医呀！是木然哥哥，你可千万不能有事！你若有事，我该怎么办？皇后驾到！皇儿，太医，快看看，太子这是怎么了？太子殿下脉象微薄，怕是今夜都撑不过了。无论如何都要保住我儿的性命，要不然的话，本宫把你们统统砍了。原本太子殿下若是好生将养身体，或许还能吊半年的命。可是这些日子他现在恐怕打落神仙来了也难救了。难道好运滋养体质是真的？没有了燕薇陪我过喜，我真的会死吗？让燕薇来救我，我只要与我过喜，我就还有救。你不是说那些都是谣言吗？阮燕薇呢？把阮燕薇找过来！ Sejak langit dan bumi tercipta, terbagi jadi alam manusia, iblis dan dunia bawah. Dunia bawah mengendalikan hidup dan mati, mengatur reinkarnasi. Tapi selalu ada iblis yang berkultivasi demi mencari keabadian, mengacaukan 3 alam dan melahap makhluk hidup. Akhirnya memancing amarah utusan dunia bawah dan diburu oleh 3 alam. Selamat Raja, sudah mencapai tingkat iblis langit. Mulai sekarang, Anda nggak akan mati, nggak akan musnah. Mulai hari ini, aku akan hidup sepanjang langit dan bumi. Raja Iblis Doni, usia 1200 tahun.
Hari ini ajalmu tiba. Mohon ikut aku ke dunia bawah. Siapa kamu? Aku berjalan di 3 alam berstatus dewa tertinggi. Utusan dunia bawah nomor 9527. Pembantaian ruang! Berisik sekali. Buku hidup dan mati. KPI hari ini sudah selesai. Tolong, beri ulasan 5 bintang. Mau bunuh aku? Nggak semudah itu! Artefak kuno? Bagaimana kamu bisa punya ini? Mati saja! Yudi, bagus juga kamu mati. Dengan begitu, pernikahan kita juga bisa benar-benar berakhir. Gaby? Harry, kamu masih terluka. Kok malah berkeliaran? Aku nggak apa-apa. Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, Yudi nggak mungkin mati. Enggak. Dia iri pada hubungan kita dulu dan ingin tabrak kamu dengan mobil, tapi malah celaka sendiri. Enggak. Semua ini salahku. Gaby, Yudi sudah tiada. Kamu masih punya aku. Aku bersedia menemanimu seumur hidupku. Oke? Aku... Bangkit! Bangkit dari kematian! Yudi, kamu belum mati? Di mana ini? Bukankah aku disedot artefak iblis milik Raja Iblis? Aku dibawa kemana? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak pernah melakukannya. Nggak pernah melakukannya? Apa mungkin Harry fitnah kamu? Gaby, kamu jangan salahkan Yudi lagi. Kamu benar-benar membuatku muak. Yudi, kamu mati saja dengan tenang. Aku akan kasih tahu Gaby kalau kamu yang mau menabrakku dengan mobil, tapi nggak sengaja, kecelakaan sendiri dan mati. Aku seorang utusan dunia bawah. Malah masuk ke tubuh menantu penjilat gak berguna ini. Gak bisa. Aku harus segera kembali. Apa yang terjadi? Tuan, untuk menahan artefak Raja Iblis, buku hidup dan mati rusak parah. Anda terpaksa dikirim ke tubuh Yudi yang sudah meninggal. Sekarang untuk kembali ke dunia bawah, buku hidup dan mati harus diperbaiki dulu. Bagaimana memperbaikinya? Bagian yang rusak dari buku hidup dan mati, kebetulan garis takdir keluarganya istri Yudi, Gaby. Menurut catatan buku hidup dan mati, Gaby sekeluarga akan dicelakai oleh Harry, hingga mati tragis. Jadi tugas Anda membuat Gaby sekeluarga mati sesuai takdir di buku hidup dan mati. Kepalanya terluka ya? Tuan, kalau Anda nggak bisa membuat Gaby sekeluarga mati sesuai takdir, Anda akan binasa sepenuhnya dan nggak bisa reinkarnasi selamanya. Tamat sudah. Nggak bisa kembali lagi. Yudi, jangan kira dengan berpura-pura kamu bisa menutupi niatmu untuk mencelakai Harry. Sekarang cepat minta maaf padanya. Dia istri pemilik tubuh, Gaby, yang dipermainkan Harry seperti orang bodoh. Nggak hanya harta keluarganya dirampas, ditipu harta dan kehormatannya. Pada akhirnya juga diracun sampai mati. Apa kamu tahu? Aku sudah berapa lama? Aku menunggu hari ini. Makan! Ayo, makan! Hal sesimpel ini saja nggak paham. Pantas saja ditipu Harry sampai segitunya. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Gaby, kamu kenapa? Di sini nggak ada yang bicara? Apa yang terjadi? Apa mungkin yang barusan ku dengar itu suara hati Yudi? Gaby, apa kamu terlalu lelah? Yudi sekarang sudah nggak apa-apa. Kamu jangan terlalu khawatir, ya? Bajingan, mobilnya sudah meledak. Kamu malah masih hidup. Dia Harry selingkuhan itu. Asal aku biarkan dia berhasil membunuh seluruh keluarga Rusli, aku bisa kembali ke dunia bawah.
Aku mendengarnya lagi. Itu benar suara hati Yudi. Dia bilang Harry akan membunuh kami. Bagaimana mungkin? Yudi, syukurlah kamu gak apa-apa. Kamu gak tahu. Aku dan Gaby khawatir banget padamu. Mau tusuk dirimu sendiri lalu fitnah aku. Biar Gaby marah dan ceraikan aku. Baiklah sialan. Biarkan Harry naik posisi. Baru bisa ciptakan kesempatan baginya untuk membunuh keluarga Rusli. Harry bukan orang seperti itu. Apa dia mengidap delusi penganiayaan ya? Yudi, aku bantu kamu jalan. Lihat apakah masih ada yang gak nyaman. Yudi, kamu... Ini gak mungkin. Ternyata benar yang dia tebak. Ini gak mungkin. Ternyata benar yang dia tebak. Yudi, asal aku singkirkan kamu, Gaby tetap milikku. Benar, marah. Geram. Lalu, ambil surat cerai dari tasmu dan lempar ke wajahku. Untuk paksa aku bercerai. Bagaimana dia tahu di tasku ada surat cerai? Gaby, aku tahu Yudi marah padaku. Aku seharusnya gak pulang ke tanah air. Kamu jangan sampai bercerai dengan Yudi gara-gara aku. Aku gak ingin jadi orang yang merusak pernikahan kalian. Aku janji padamu. Untuk sementara gak bercerai. Hah? Aku bawa Harry untuk obati lukanya dulu. Kamu pulang sendiri naik taksi saja. Bukan, aku mau kamu bercerai dengannya. Sebelum tahu jelas apa sebenarnya yang terjadi. Pernikahan ini gak boleh berakhir. Jangan bercanda. Kamu harus bercerai denganku. Kalau enggak, bagaimana cerita bisa lanjut? Wajah tampanku. Kamu cepat pergi. Cepat pergi. Jadi kamu yang merusak rencanaku ya? Bumpukan kakinya. Jangan. Jangan. Yudi. Dasar sialan kamu. Menjadi penjilat sampai begini. Benar-benar gak ada tandingannya. Demi menyelamatkan wanita itu, kamu menjadi cacat. Dan bahkan jasamu juga direbut oleh Harry. Untung saja. Luka seperti ini gak ada apa-apanya bagiku. Sekarang yang paling penting itu bercerai dengan wanita itu. Hanya dengan begitu, nasib tragis keluarga Rusli baru akan dimulai. Ini rumah keluarga Rusli. Pantas disebut konglomerat terkaya di kota Lira. Tempat ini masih sama seperti dulu, nggak banyak berubah. Kak, kamu sudah kembali? 3 putri keluarga Rusli sangat terkenal. Yang tertua adalah istriku itu, kepala keluarga Rusli, Gaby Rusli. Dan yang satu ini pasti adik iparku, namanya Weni Rusli. Tubuhnya memang sesuai dengan reputasinya. Yudi, kamu ternyata masih hidup. Segitunya banget berharap aku mati. Benar-benar nempel terus. Helen, sudah lama nggak ketemu? Ada apa dengan tanganmu? Gak apa-apa, aku nggak sengaja melukainya sendiri. Lagi kamu, Yudi. Kenapa kamu begitu kejam? Sifat buruk memang gak bisa diubah. Mau tusuk dirimu sendiri, lalu fitnah aku. Biar Gaby marah dan ceraikan aku. Yudi, kamu... Yudi, aku peringatkan kamu. Cepat minta maaf pada Kak Harry. Kalau enggak, keluar dari keluarga Rusli. Aku minta maaf padanya. Harry, apa lukamu benar-benar ulah Yudi? Benar-benar ulah Yudi? Gaby, apa maksudmu? Kamu curiga aku memfitnah Yudi? Kenapa wanita ini tiba-tiba jadi pintar? Ya, dulu aku terpaksa tinggalkan kamu demi keluarga. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kalau enggak, 5 tahun lalu, mana mungkin aku selamatkan kamu. Ternyata di matamu, aku orang seperti itu. Aku enggak seharusnya kembali. Aku akan pergi sekarang. Kak Harry? Kak Harry sangat baik padamu. Kok kamu bisa menuduhnya seperti itu? Iya, Kak Harry itu korbannya.
Kamu malah membela Yudi. Jangan-jangan kamu dicuci otaknya. Harry, maaf, aku salah paham padamu. Harry sangat baik hati. Mana mungkin dia memfitnah Yudi. Justru Yudi yang selalu menjebak Harry. Aduh, 3 saudari keluarga Rusli ini semuanya bodoh banget. Sudahlah. Lagian salah satunya akan segera mengalami malpraktik medis. Pasien jadi lumpuh otak dan dibalas dengan dipotong kedua tangannya. Satunya lagi akan diculik Kak Harry yang paling dia cintai dan dijual ke desa untuk kasih keturunan ke pria tua. Tragis. Yudi, apa maksudmu? Hah? Aku nggak bicara. Kalian juga bisa dengar suara hati Yudi. Aku ini dokter bedah hebat. Mana mungkin terjadi malpraktik medis? Harry mau menculik Helen? Bagaimana mungkin? Yudi, menurutku kamu jelek dan berhati jahat. Loh, aku nggak bicara. Kenapa aku dimaki lagi? Aku tahu, kamu cuma iri pada Kak Harry. Apalagi Kak Harry itu putra sulung keluarga Wito di kota Lira, anggun dan tampan. Punya aset ratusan triliun. Sedangkan kamu cuma orang pincang, jelek. Aset ratusan triliun katanya. Keluarga Wito sudah lama bangkrut. Harry kembali cuma untuk menguasai seluruh keluarga Rusli. Dasar bodoh. Nggak mungkin. Yudi, pikiranmu terlalu kotor. Aku pasti akan buktikan kepadamu. Harry nggak seperti yang kamu pikirkan. Harry, ini kunci villa. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Ini nggak baik. Apa yang nggak baik? Mulai sekarang, anggap rumahmu sendiri. Membiarkan serigala masuk ke rumah. Benar-benar sekeluarga bodoh. Gak heran pada akhirnya semuanya mati tragis. Nggak mungkin. Ayo Kak Harry, aku bawa kamu ke kamar yang kami siapkan untukmu itu. Kamar terbaik dengan pemandangan sungai. Terus, kamarnya di sebelah kamar kakakku. Hei, lalu aku tinggal di mana? Nah, itu kamarmu. Hah? Aku tinggal di sini? Aku ini utusan dunia bawah. Aku tinggal di sini. Di mana tempat tidurku? Nona Helen sudah bilang, anjing cuma boleh tidur di lantai. Nggak pantas tidur di tempat tidur. Bukan aku. Dasar Yudi nggak berguna. Ini Maret 2020. Gaby menyelamatkan ibuku. Mungkin baginya biaya operasi ratusan juta nggak berarti. Tapi aku akan ingat kebaikannya seumur hidup. Mei 2021. Dia berada dalam bahaya. Nggak bisa. Aku harus selamatkan dia. Walaupun harus korbankan nyawaku. Mei 2021. Dia sudah baik-baik saja. Tapi aku justru jadi cacat. Kudengar dia dan putra keluarga Wito, Harry sudah bersama. Mereka sangat cocok. Juli 2022. Harry pergi ke luar negeri. Mereka putus. Gaby mabuk. Kami tidur bareng. Dia mau menikah denganku. Dia bilang, aku cuma pantas ikut marga Rusli. Aku setuju. Dia juga bilang, aku gak boleh punya pikiran lain padanya. Aku juga setuju. Dia bahkan bilang, aku selamanya cuma pengganti Harry. Winnie dan Helen sepertinya gak menyukaiku. Mereka melarang pembantu memberiku makan. Hari ini malam tahun baru. Mereka pergi makan malam tahun baru. Aku ingin keluar jalan-jalan. Tapi mereka mengunciku. Ini buku harian si penjilat. Harry punya niat jahat. Selamatkan keluarga Rusli. Maaf. Ini takdir keluarga Rusli. Aku nggak bisa membantu. Yudi, kamu ini susah mati ya? Oh, nggak berpura-pura lagi nih. Kamu nggak takut Gaby dan yang lain tahu? Kalau tahu terus kenapa? Menurutmu mereka akan percaya padaku? Atau kamu yang cacat ini? Bro, sebenarnya kita satu pihak. Semakin cepat kamu bunuh keluarga Rusli, semakin cepat aku bisa pulang. Dengar aku, jangan lakukan yang gak perlu. Kesabaranku ada batasnya. Aku takut suatu saat aku gak bisa menahan diri dan mengirimmu ke bawah duluan. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa aura pria ini begitu menakutkan? Jangan pura-pura lagi. Keluarga Rusli adalah milikku. 3 saudari keluarga Rusli juga milikku di mataku. Kamu bukan apa-apa. Berhenti. Mau apa lagi?
Aku akan dengan kejam menghancurkanmu. Yudi! Sialan! Sialan! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada apa? Harry, sebenarnya apa yang terjadi? Yudi! Aku melihat Yudi mencuri pakaian dalam kalian dan melakukan hal itu. Aku mengejar untuk menghentikannya. Lalu dipukul dia. Brengsek. Mainnya kotor banget. Itu pakaianku. Yudi, kamu mau ngapain? Kamu, dia. Cabul, nggak tahu malu. Aku enggak. Pakaiannya ada di tanganmu. Apa mungkin Harry yang fitnah kamu? Kak, kok kamu masih biarkan bajingan sepertinya di keluarga Rusli? Cepat usir dia. Aku lihat dia saja sudah muak. Yudi, aku perintahkan kamu. Cepat minta maaf pada Harry. Aku minta maaf? Atas dasar apa? Karena kamu melakukan hal cabul seperti ini. Karena kamu memukul Harry. Cepat minta maaf. Sudahlah. Ini salahku terlalu ikut campur. Aku orang luar. Aku akan pergi sekarang. Kak Harry, bagaimana mungkin ini salahmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang jelek menjijikan ini. Kamu segera berlutut, minta maaf pada Kak Harry. Nggak mungkin. Kamu? Oke. Bu Siti? Nona Gaby kurung Yudi. Dilarang keluar 2 hari. Dilarang makan. Baik. Jangan sentuh aku. Semoga kalian gak menyesal. Besok malam, laksanakan sesuai rencana. Kamu habisi dulu Helen. Temanku dari kerajaan di luar negeri datang ke kota Lira hari ini. Dia ingin ajak kita bahas proyek bareng. Keluarga kerajaan luar negeri yang kerjasama dengan keluarga Wito itu. Benar. Bisnis luar negeri keluarga Wito sangat sukses. Jadi aku ingin bawa pulang untuk berbagi dengan kalian. Kalau begitu malam ini, Weni ikut aja. Aku? Aku juga mau ikut. Kak Harry ajak aku juga. Kamu gak boleh ikut. Kenapa? Bukannya selama ini kamu mau penari luar negeri Elena yang membimbingmu menari? Aku sudah aturkan pertemuan untukmu. Benarkah? Oh, kamu memang kakak ipar terbaikku. Gaby, Yudi sudah dikurung 1 hari. Seharusnya nggak apa-apa kan? Dia... Apa yang bisa terjadi padanya? Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Oh iya, Bu Siti. Bu Elena akan segera datang. Kurung Yudi nggak berguna itu jangan sampai dia keluar dan menakuti orang. Baik. Baik, target malam ini. Putri ketiga keluarga Rusli, Helen. Baik hidup atau mati. Baik. Kenapa tiba-tiba mati listrik? Bu Siti? Bu Siti? Aneh. Di mana Bu Siti? Jangan teriak lagi. Sekalipun kamu teriak sampai serak, nggak akan ada yang selamatkan kamu. Kak, masih muda sekali. Bagaimana kalau kita coba dulu? Kamu gila. Tugas kita itu menculiknya. Itu kan gak menghalangi kita. Bersenang-senanglah dulu. Aku belum pernah mencoba gadis dari keluarga kaya. Jangan. Diam. Kalau berani teriak lagi, ku pukul sampai mati. Enggak benar. Takdir Helen bukannya diculik dan dijual, yang kasih Harry kesempatan untuk pindahkan aset keluarga Rusli. Kenapa bisa seperti ini? Kalau nggak bisa membuat Gebis keluarga mati sesuai takdir, Anda akan binasa dan nggak akan reinkarnasi selamanya. Jangan-jangan sudah mati. Cepat. Tolong aku. Tolong, kakak ipar. Kakak ipar? Jangan-jangan maksudmu Yudi yang cacat itu? Dia mungkin sudah kabur dari tadi. Ada apa ini? Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren.
Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya judi, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku gak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini.
Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Sini kamu. menyebalkan. Lepaskan aku! Cari mati ya? Ayo. Berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali. Kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat.
Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan, ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. 1 jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok. Aku bisa bangun sendiri. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini.
Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Oh, Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan iya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. Lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini, kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah ku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya?
Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakek itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku gak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Phenatech's latest encryption was cracked by anonymous hackers late last night. With multiple NSA contracts, this failure has the military worried about San Francisco's only female-run tech giant. General Clint claims that such threats have been aborted and will be avoided in the short term. Yes, I know. The vulnerabilities, are they patched? We've plugged a lot of them, but more keep popping up. Firewall's down to 40%. Where are the encryption locks? There are only 3 left. This is an organized attack. We can't stop them. Drop everything. All computing power goes towards protecting federal data. No, that's impossible. Every company using our encryption will sue us into oblivion. The money doesn't matter if military intel gets leaked. Our soldiers' lives are at stake. Hold the damn line. God, who could that be? Military? Government? I just wish for a quick, clean death. Phenatech, scheduled network maintenance is all done. Just in signature. God, that stupid repair guy. I do not have time for network maintenance right now. You're going to have to wait. We all went to Harvard, MIT, Caltech. The cost of our degrees could quite literally fund a small country. And yet, anonymous hackers are stealing data from right under our nose. Nobody has a solution. Because it's impossible! I mean, we've tried everything, but their attacks are unstoppable. Well, we could try tracing them, but... No. Only X-Company core systems can support an analysis on that scale. Right. You mean the Xavier family company? No, that's impossible. They only work with government, Google, Microsoft level clients. They're not going to help us. It's not going to work. We don't need them. Mr. Bit! He can solve it! Then he's every coder's idol. The legendary icon's gonna come out of retirement after hiding for years. For us? I mean, you'd have a better chance getting Iron Man here. I do not have time for this. Okay, call Mr. Bit. Call Superman. Call Batman. I do not care. I need someone with answers right now. I do not care who it is. We need solutions now, people. Come on. And just one more click.
What just happened? I have no idea. Great. Problem solved. So, can I get that signature? I'm sorry, who the hell let you into our system? The infrastructure is delicate. You could crash everything. Yeah. See? Not crashing it, saving it. So, Elsa Parker, MIT graduate, made this company into the silicon giant it is today. Tech goddess herself. You know, I'm surprised you missed that decoy attack. Thought you were better. Anyways, signature, please. Great, thank you. I'm sorry, wait. Who are you exactly? And how? Would you like to stay and work for me? I'll pay you $5 million a year. 10. All right. Name your price then. At least tell me who you are. Oh, me? Just a repairman. Firewall's back to 100. Hi, General Clint. Yes, all data is secure. We pulled it off. Proud to do our part. Yes, thank you. We just got $5 billion in new government funding. Athena Tech is officially Silicon Valley's largest tech firm. Us. Coding signature, though. Could it be? Chill out, man. Guy's a genius, whoever he is. Hey, find out everything you can about that genius ASAP. Okay? Aye, Captain. Cheers. All right. On to the next job. Mr. Xavier. Yeah. I mean, no. No. Not me. No, that's... General. Baxter. Long time no see. Is there, network trouble on base again? Told you, just restarted. You don't need my help. Don't play games with me, Xander. It's over. Boss? We need you back. Five years ago, you left Strategies and disappeared. I followed your orders. Company X now dominates the tech industry worldwide. Your last order was to throw a party and sign that $1 trillion deal with the Greens. But... Look, Sophia saved my life 5 years ago, okay? She know who I was, but she still did it. I mean, I owe her everything. I don't care about your family drama. It's not me who needs you. It's the United States government. So stop this little hide-and-seek game. Don't test the military. All right, General. Look, tonight's my girl's birthday, okay? Gonna propose. After that, we're gonna go out, have a good night. I mean, we can start tomorrow, can't we? Fine. Enjoy your last night as a nobody. Don't keep me waiting, Mr. Bit. I haven't heard that name in a while. Get used to hearing it again, because the military is selecting companies citywide for a next-gen AI development project. And with the legendary Mr. Bit at the helm, the geniuses will definitely come running. Boss,
5 years ago, you ordered us to help the Greens out at any cost. If it weren't for us, they would have gone bankrupt 20 times already. They make terrible business decisions. I mean, it's not totally true. Even with us helping them, they're not interested in learning from their mistakes. Instead, they're obsessed about breaking into high society. If we give the Greens this $1 trillion deal, they will mess it up. Why don't you go ahead and find a mirror? Put this on for me. Exactly. Sophia. Hey, Sophia. I'm sorry I was getting back home late. Sophia, when are you going to dump that loser boyfriend of yours? Aren't you interested in continuing what we have? My girlfriend is with some other guy? Anyways, please reconsider this deal. Look, Dexter, the Greens they're old money. Not like the Xaviers or the Parkers, okay? I mean, they want to be seen. Look, tell everyone in San Francisco the Xavier heir is throwing a big party, all right? Everyone's invited. What? Sir, I don't understand. I want to show them that when I fell for Sophia, they were already at the top rung. People look up to them. As you wish. Clothes are ready? Everything is set. The restaurant where you had your first date has been rented out. Chef Collins is flying in from Europe. That one-of-a-kind cake that you really like is being airlifted from Paris. The ring you designed. It'll be the most thoughtful and expensive proposal in history. Good. Because time and money spent on love is very good luck. Well, guess I should go get ready. Sorry, that was just a friend messing with me. I know. I trust you, sweetheart. See you tonight. Sophia, after you agree to my proposal, I'll make you the richest woman on earth. You'll be on top of the world. Hey, sorry, who is this? This is Joey Trott. He's a VP at Company X. He and Sophia dated in college. Oh, they were perfect together. Mrs. Green, you flatter me. Really honored and lucky to have the trust of the Xavier family. Of course, along with managing the San Francisco investments. The Xavier family. You wouldn't understand, hair boy. Hey, Sophia, why'd you bring us to this tavern? You're not working on the street corner as fruit salesman again, are you? This is your first date, remember? And the cake, it's from that French baker you love so much. Here, there's more. Come on. Ew, gross. Day gift? Mr. Trott here gave her an entire custom jewelry collection. Well, to be fair to me, it's not a small token to start off. Tonight, I'll give Sophia something truly worthy of her. Not like, whatever this is. Oh. I guess it's the best you can afford, right? I mean, unclogging sewers clearly doesn't pay the bills, does it? Oh, whatever. He's still just a poor fool with no class. He's not worthy of my daughter. High society. Exactly. Joey promised to spoil my sister rotten. Sorry, Joey, no offense, but you're just a low-level employee.
Shut up, you psycho! I'm sorry, Mr. Tron. Joey, I'll make him disappear. Finn, stand down, buddy. It's okay. Not this time. Because really, there's no need. He clearly just sees that his woman has found a better man. Even an idiot. Hence, the anger, the insecurities, even these sad little delusions. You do seem a tad delusional, I gotta be honest. But Company X has a fantastic psychologist. Here, I got his number. 1 second. Respect? He came here with his hand around your waist. Sophia. Hey! What are you gonna do? You're gonna hit a woman in public? No, Your ego can't stand seeing me with someone better. I shouldn't have come here. Here. Oh, buddy! Sophia, I spent all day trying to make this perfect for you. It's still nothing compared to what Joey gave me. Please don't embarrass me anymore. Forget him. Joey, come on, I'll drive you. I gave up my life to be with you, to help your family. I gave you my whole heart and love. But to you, I don't even compare to some lying jackass. Sophia, tonight you'll learn no one deserves to be your husband more than me. Hey, good work, Dexter. Impressive turnout. Is Sophia's gift ready, by the way? Boss, one more thing. Miss Xavier will also be attending. Hey, big brother. How'd your proposal go? Lana? Are you coming to the party? Well, of course I'm coming to the party. You've been hiding from the whole family for this Sophia Green. I've got to see what kind of woman makes you so crazy. It's very funny. Look, just don't cause any drama, all right? Drama? Me? Please. After your little disappearing act, remember the foundation fell to me. And my judgment's gotten pretty good. Anyway, relax. No drama. Dex. All right. This is an Xavier family event. I don't see your face on the guest list. Dexter must have been so flustered by Lana, I didn't add Lana to the guest list. Hey, you're that repair guy, right? Yeah, that's what they call me. You got invited too? Yeah, well, I should be thanking you, actually. Without your help, I wouldn't be invited to a Xavier family event. He's with me, actually. Can we go in? Oh, no, don't worry about it. I've been meaning to thank you properly, and I want to pick your brain on an annoying sub-protocol issue. Sure. Thank you. I guess. Oh. This is beautiful. It's gorgeous. Huh. Oh. No, she's just a friend. Funny how you didn't seem to understand just friends when you saw me with Joey. I told you not to disappoint me. Again. I am going to get us some drinks. Oh, yeah. Okay, I know. Oh my gosh. It's okay. Guys like you are like gum on your shoe. Impossible to get rid of. Look around. All of San Francisco's elite are here for Sophie. Fine wine, art, luxury watches. And you? What did you give her? Some shabby cake? Oh, please. Can't you see she's traded up? Oh, no, my gift's on the way still. Yeah, what is your gift? Pizza and cold cut sandwiches? But no. Hey, look, guys, I've
helped your family out for 5 years now. That's worth more than all of this combined. You helped us. You're a deadweight we've been carrying for 5 years. Yeah, if Sophia married somebody wealthy like Joey instead of dating you, we would have doubled our fortune by now, and we'd be rubbing elbows with people who matter. Yeah, no, that's true. But if I wasn't behind the scenes, helping you guys, you've been bankrupt 20 times by now. Just do it. Bankrupt? Oh. Says the bottom feeder. Fancy clothes don't make you one of us. You're nothing but a mangy stray my sister took pity on. Look, tonight's a nice night. Don't make me angry. The company's ex-executives have arrived. These ex-executives have arrived. Oh, Mr. Calloway. Hi, how are you? Oh, Good to see you. The famous San Francisco track record's insane. Every investment he backs pays all big. Councilwoman. That's Councilwoman Anderson. Mrs. Green knows all the right people. Oh, I love your contents. Your reels, I watch them all the time. They inspire me daily. That influencer has 15 million followers. Didn't she just sign with the Finn Greens media company? Who is backing the Green family? Now, sorry for interrupting. Mr. Xavier would like to wish what's trending on the news right now. A birthday drone show. That's right. That's for you, dear. Costing north of $500,000, I might add. Wait, Mr. Xavier, as in... Xavier Air and Company X founder, that's right. Yes, his securities company has saved the government hundreds of times. It's the #1 traded company since it went public. He's simply a living legend. And I, as his close friend, brought the birthday girl, Sophia Green, this gift, plus $1 trillion contract. No. Sorry, that's not the case. When I got Sophia the drones and the contract, I did not have a close friend anywhere near me. I'm sorry, everybody. You're saying you got Sophia the contract? Oh, that's so rich. Oh, wow. So, let me get this straight. You're claiming to be the Xander Xavier himself. Still lying for your stupid ego? Stop embarrassing me. We have a private Caribbean island. We have a private Gulfstream G700 jet. We have a Graf diamond masterpiece, a fairy's dream tiara. I never lied to you, Sophia. All of these gifts, they're from me.